Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan kembali baca Yasin. InsyaAllah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memberi keamanan, kecerahan pada kita, masyarakat dan bawah kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara dan selamatkan kita semua daripada mara bahaya dunia, insyaAllah. Ada bulan ini InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Jangan duduk bawah tu. Baik kat sini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila awliya al-ulama wa syuhada wa salihin. المسلمين والمسلمات في البر والبحر بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ما عملت أيدينا أنعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم في الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم
وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم أو بخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية البينة وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائن بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جدة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تدحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرزك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم فرج يا مفرج الهموم فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم في لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Depan sikit Beribadat muslim, beribadat muslimat. Mari depan sikit. Pergi belakang je depan sikit. Depan sikit. Yang bawah tu boleh main duduk belah tu. Astaghfirullahaladzim. Ada kapet dia tu. Astaghfirullahaladzim.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kurnia pada kita dapat kita bersama dalam kuliah lepas subuh. Mudah-mudahan pagi ini ialah pagi yang penuh dengan rahmat dan juga keberkatan melimpah-limpah pada kita semua. Kita tengok matahari, matahari lembut ke macam mana? Tengok matahari tak? Besok matahari lembut ke keras? Lembut. Tadi ni saya disuluh oleh cahaya matahari. Kalau biasa tu memang apa ni rasa dah. Tapi walaupun matahari suluh tu tak rasa macam cahaya, tak macam cahaya yang hari-hari biasa lah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi kita harap insya-Allah semalam ialah malam yang penuh dengan rahmat bagi kita semua insya-Allah. Pada pagi ni Allahumma salli ala sayyidina. Bila semak belakang tu rasa panas tak? Lembut kan? Macam mana rasa? Wallahu a'lam. Jadi saya rasa macam lembut lah. Sebab biasanya kalau saya duduk lah ni matahari suluh tu memang rasa dah. Alhamdulillah. Tajuk pada pagi ini ialah Mahkamah Keadilan Dunia. Ya Allah, di sini ketentuan rezekiku olehmu, moga mendapat rahmat dan keredaan-Mu. Saya mula-mula saya tak faham tajuk ni, sehingga minta admin kontak penaja ni apa maksud dia, apa makna ataupun maksud daripada tajuk yang diketengahkan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan daripada penaja, anak dia kerja sebagai seorang pendakwa raya Mahkamah Keadilan yang ada ni. Ada orang kata kerja raya ni kaki sebelah di neraka, tapi itu tidak dikehendaki. Dia bertugas untuk menegakkan keadilan kerana dunia. Dia bertugas untuk menegakkan keadilan kerana Allah. Di tempat dia bertugas juga ada rezeki yang Allah tentukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendakwa raya ni kerja apa? Dakwa orang tu. Dakwa orang di mahkamah lah. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu tu kes tu dia dibawa ke mahkamah. Jadi orang yang berada di pihak mahkamah, dia akan mendakwa lah
orang ni di atas kesalahan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di atas kesalahan yang dibawa ke mahkamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita bercakap tentang keadilan, Allah lah yang maha adil sekali. Allah lah yang maha adil sekali. Adil ni ialah terletak kepada keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dalam bahasa lain, adil ialah wad'u syai' fi mahalli. Lawan kepada zalim ialah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zalim maknanya meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli. Hukum Allah Subhanahu wa taala macam ni. Hukum Allah Ta'ala macam ni. Kita pergi hukum lain daripada hukum Allah. Itu makna zalim. Contoh, orang mencuri. Orang yang mencuri, masalah Sayyidina Muhammad, hukum Allah ialah kerak tangan. Dan kerak tangan ni bukan semata-mata curi kena kerak tangan. Ada syarat-syarat dia. Iaitu orang yang mencuri dikenakan hukum kerak tangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah setelah cukup nisab ataupun kadar yang tertentu yang melayakkan dia kena kerak tangan. Kalau dia mencuri tidak cukup nisab ataupun kadar yang menyebabkan dia kena kerak tangan, jadi dia tak dikenakan kerak tangan, dan dia mungkin dikenakan tindakan oleh mahkamah, dia panggil ta'zir. Ta'zir ni denda. Dulu ada orang yang buat main dengan hukum Tuhan. Jadi bila mana kita perjuangkan hukum hudud dan qisas, jadi orang yang cakap tu dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nanti habislah budak sekolah rendah kena potong tangan, habis kudung. Dia mempermain-mainkan hukum Tuhan, dia mempersendakan hukum Allah. Sebab dia kata tu curi pensel, curi raba, curi pembaris, habis kena kerak tangan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu cakap orang yang jahil satu, kalau dia jahil dan kalau dia tahu, berarti dia mempersendakan hukum Tuhan. Jadi dia mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang yang mencuri itu dia mencuri dengan sebab dia lapar, Allah Sayyidina Muhammad, dia terpaksa mencuri sebab dia lapar ataupun nak bagi keluarga dia makan, pun tak dikerak tangan juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak dikerak tangan, bahkan kerajaan wajib memberi bantuan pada dia, masalah Sayyidina Muhammad, bahkan wajib kerajaan support dia sebab dia mencuri, bukan sebab dia jahat, tapi sebab dia nak makan. Itu dia panggil keadilan. Keadilan ialah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah Sayyidina Muhammad, ukuran keadilan ialah ukuran yang ditentukan oleh agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, contoh lain, hukum Tuhan kerak tangan kalau mencuri, tapi hukuman yang dijatuhkan pada pencuri ini, masalah Sayyidina Muhammad, penjara contoh, ataupun apa-apalah lagi berat ke daripada penjara dan sebagainya, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi hukuman ni walaupun berat lagi daripada kerak tangan, menurut kacamata kita, masalah Sayyidina Muhammad, tetap namanya zalim. Pasal
tak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau hukum lebih ringan daripada tu. Hak berat pun kita tetap, tapi tak hukum dengan hukum Allah, namanya zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya zalim. Jadi zalim ni ialah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Okey, siapa yang nak berlaku adil ni? Yang nak berlaku adil terhadap sesuatu hukuman ialah pihak yang menghukum. Di pihak pendakwa raya masalah Sayyidina Muhammad, pihak pendakwa masalah Sayyidina Muhammad akan mendakwa orang ni, orang yang dituduh salah ni. Orang yang dituduh salah, dia tak semesti salah lagi, sebab masih belum dihukum salah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita pun tak boleh lagi panggil dia pesalah. Seperti mana masalah Sayyidina Muhammad, seseorang itu masih belum boleh dia panggil dia banduan selagi mana dia masih belum masuk penjara. Okay, jadi dia ni dimuamalahkan dia, digauli dia ialah seperti orang yang masih belum bersalah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bagi pihak yang mendakwa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana ada satu kaedah yang disebut al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Bagi pihak yang mendakwa, dia kena buat mai bukti. Salah Sayyidina Muhammad. Faham? Bagi yang salah, bagi yang mengingkarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena datangkan sumpah. Jadi bagi pendakwa masalah Sayyidina Muhammad, nak buktikan salah dia kena buat bukti salah. Bukti salah orang ni, salah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mestilah bukti tu bukti yang bukan bukti bohong, bukan bukti palsu. Baik, bahkan orang-orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang datangkan dengan bukti palsu ataupun jadi saksi palsu, jadi ancamannya berat pada sisi hukum Islam. Jadi kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi contoh, kawan ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dituduh berzina. Jadi bila dituduh berzina ni, dia kena buat mai saksi. Saksi 4 orang. Jadi kalau ditanya, macam mana? Hang tengok ke? Ya. Tengok ni mesti 4 tengok. Kalau buat 4 saksi masalah Sayyidina Muhammad, 3 aja seorang yang kata tengok, hak baki lagi kata tak tengok. Sedangkan lepas tu dah mengaku dia saksi, mereka akan dipukul. Dan mereka akan dirotan 80 rotan sebab tuduh orang berzina. Dia panggil qazaf masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dalam 4 orang, seorang kata tengok, 3 kata tidak, semua akan dipukul. Salah Sayyidina Muhammad. Okey. Tengok tu tengok macam mana? Tengok betul, bukan tengok belakang ni. Bukan tengok, lepas buat apa tu? Lepas duk buat dah tu. Bukan tengok macam tu. Kalau tengok macam tu, masuk zakar ke dalam faraj. Tengok sungguh. Ada tak macam tu? Nak tanya agak lah. Ada tak macam tu? Tak ada. Susah. Berarti apa? Berarti syarak bukan nak hukum. Syarak nak ajak taqwa. Syarak nak ajak adab. Itulah hukum Islam. Soalan Sayyidina Muhammad. Hak belakang tu, duduk belah ni. Duduk belah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Islam tak apa-apa. Islam bukan dia nak hukum sangat. Kalau orang fikir puja Islam, zalimnya. Zalim kata kita, adil kata Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya bukan nak hukum sangat, tapi nak ajak orang bertakwa, nak ajak orang takut kat Tuhan, nak ajak orang takut kepada hukuman. Mana jangan mudah-mudah tuduh orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam segi perzinaan banyak yang dihukum bukan sebab saksi. Jadi hukum dengan sebab dia mengaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, ini hukum Islam. Jadi al-bayyinatu ala man idda'a. Orang yang mendakwa dia kena buat mai bukti. Wal yaminu ala man ankara. Sementara yang kata tak dia kena sumpah. Jadi sumpah dengan apa? Sumpah dengan nama Allah. Kalau hantabah sumpah dengan nama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila bersumpah dengan nama Allah, sallallahu alaihi Muhammad, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Walaupun orang tak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Kalau dia bohong, dia akan dihukum oleh Allah. Allah sendiri akan hukum dia. Jadi kalau siapa-siapa berani sumpah dengan nama Allah, sumpah. Jadi lepas tu kita akan tengok dia makan macam mana, hidup dia macam mana, hukuman dia apa. Allah pasti akan turun hukuman pada dia. Macam dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana perang, harta rampasan perang tak boleh makan. Zaman sebelum syariat Muhammad. Jadi harta rampasan perang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dilungguk setempat. Lepas tu bila lungguk setempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditunggu api dari langit datang menyambak dan bakar semua. Jadi begitulah hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berani bersumpah dengan nama Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum Tuhan tu pasti. Macam kita kata macam nama apa tu? Hak darai pergi Mekah. Sajak tu. Apa jadi kat dia? Dia bankrupt. Dia kata Allah tak hukum apa-apa, tak hukum waktu tu, hang tunggu. Dia diistilahkan bankrupt. Sedangkan dia jutawan kosmetik lah tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu hukuman. Jadi kalau dia tak bertobat, akan main lagi hukuman. Jadi subhanallah, ni saya cakap ni atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atas hukum Islam. Yang menghukum Islam ni, yang pertama qadhi dalam hukum Islam lah. Qadhi ni Allahumma Sayyidina Muhammad, Nabi kata al-qudatu thalatha, qadiyani fil nar wa wahid fil jannah. Qadhi ada 3. Soalan Sayyidina Muhammad. Qadiyan fil nar. Qadiyan jangan faham qadiyan pula. Qadi kawasan. Soalan Sayyidina Muhammad. Qadiyan tu maknanya qadi, 2 qadi. Kalau seorang qadi. Kalau dua qadiyan dalam bahasa Arab. 2 qadi dalam neraka, 1 qadi dalam syurga. Qadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dalam neraka tu yang tak berhukum dengan hukum Allah. Qadi yang masuk syurga, qadi yang berhukum dengan hukum Allah. Jadi menyebabkan masalah Sayyidina Muhammad, dulu-dulu orang takut jadi qadi, orang tak mau jadi qadi. Takut tersalah menghukum. Bahkan qadi ni kalau masuk kampung tak boleh terima orang bagi apa. Buah tak boleh terima orang kampung, nak bagi buah tak boleh. Derian ke, moktan ke, pelam ke, tak boleh. Hadiah apa orang kampung nak bagi, tak boleh. Tu pasal apa? Sebab takut isu bila mana jadi isu-isu dengan orang kampung, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak mampu nak hukum. Sebab dia termakan budi. Tu hukum. Tak boleh. Bahkan dikira pemberian tu rasuah. Dah dikira rasuah lah soalan Sayyidina Muhammad. Tak boleh terima sebarang pemberian daripada orang ramai. Ni kalau jadi qadi. Jadi tok guru tak apa. Orang nak bagi apa semua tak apa. Zakat tak apa, sedekah tak apa, infak tak apa, semua tak apa. Buah soalan Sayyidina Muhammad. Saya walaupun tak ada dusun, tapi macam ada dusun.
Dulu ustazah dulu dia nak kahwin dengan orang dusun, dia minta, ya Allah takut bagilah aku kahwin dengan orang dusun. Tengok-tengok dapat orang baling, dia syok lah dapat orang baling. Saya orang baling. Dia ingat ada dusun, tak ada dusun. Tengok-tengok macam dusun. Musim apa pun melimpah-limpah buah, alhamdulillah. Ustazah ni wali, dia nak jadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qadhi tak boleh terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang kata, oh bahaya jadi qadhi. Qadhi kalau kota start, qadhi Padang Terap. Hak tu bukan qadhi, tu pegawai agama. No, kalau qadhi ni dia hukum. Dah tak ada dah. Jadi hari ini yang menghukum hakim. Hakim mahkamah syariah. Ala sayyidina Muhammad. Cuma di mahkamah syariah ni dia ada peruntukan tertentu. Hak ni ya elemen keluarga Islam. Lepas tu hak mencuri, hak apa ni bunuh orang, hak tu tak dihukum di Ala sayyidina Muhammad di mahkamah syariah. Dihukum di mahkamah magistrat tu. Ala sayyidina Muhammad. Jadi orang putih dah ambil dah hak tu. Lepas tak mau berhukum dengan hukum Islam. Nah, kita hari ni kita tak sedia lagi. Kita nak buat pembaharuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila berhukum di situ, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila berhukum di situ, itulah kritikalnya. Faham tak? Sebab kita tak hukum dengan hukum Allah. Jadi bila tak hukum dengan hukum Allah, masalah Sayyidina Muhammad, hukumlah macam mana pun, semua dikira zalim, tak kira adil. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi esok kalau balik akhirat esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin orang yang kerja di tempat macam tu, dia kata macam mana ustaz, cari makan, rezeki, bolehkah jawab macam tu depan Tuhan? Waktu tu kata malaikat kat dia, alam takun ardu wasi'atun fatuhajiru fiha. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Masalah Sayyidina Muhammad. Bukankah bumi Allah luas? Awak kerja tu ya boleh makan. Ada tak boleh makan? Tu akan dijawab oleh malaikat kepada orang yang kata, lebat macam mana Tuhan, ni cari makan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macamlah orang kerja di bank. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kerja di bank, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau ada klausul syariah, dia kerja, dia kira boleh tahan. Sebab bank ni ada dua dah, ada perbankan Islam, ada yang konvensional. Jadi dia kata kami ni kerja hak ni, hak Islam, Islamik, insya-Allah dah ada dah. Tapi jangan duk belah ni, hak konvensional, hak tu bahaya. Jadi kalau kita kata masalah Sayyidina Muhammad nak macam mana Tuhan, kerja cari makan, tak boleh jawab macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat rezeki ni haram, rezeki ni halal. Hangpa boleh pindah daripada yang haram ke halal. Jadi jangan duduk di tempat yang Tuhan tak bagi tu. Selamatkan diri cepat. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ambil perhatian terhadap perkara-perkara macam tu. Banyak hari ini kerja-kerja yang menimbulkan syubhah. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dulu Tok Guru Jumaat lain dulu ada seorang anak dia doktor. Bila doktor ni lepas mengaji semua lepas mengaji. Cuma lepas tu lepas akan pilih bidang yang lepas nak. Kata Tok Guru pada anak dia, hang kerja doktor haiwan, hang tak payah pegang orang. Faham? Pegang orang ni dia bukan kira masalah Sayyidina Muhammad. Faham? Yang tak bolehnya pegang perempuan tu. Laki-laki pegang perempuan tak boleh. Sama perempuan pegang laki-laki tak boleh. Jadi pegang kalau sakit, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada doktor perempuan yang patut pegang perempuan. Laki-laki, tu tak dapat elak lah. Tapi ke arah mewujudkan doktor perempuan, tu mesti disegerakan, mesti dipercepatkan, mesti diperbanyakkan, di-upgrade. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi doktor laki-laki ni standby lah. Dan doktor perempuan semua mesti kena ada dalam urusan menyambut baby contohnya. Hak ni kena orang perempuan buat kerja.
Sahabat Sayyidina Muhammad. Mungkin hak ni kalau Islam mentah esok, kalau saya lah jadi Perdana Menteri, kata apilah, bukan nak edit pun. Kalau tu tempat berkuasa tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat keluar beasiswa kepada yang ambil sakit puan ni, bahagian sakit puan ni, gaji dia bagi mahal lagi. Faham? Tu menggalakkan orang perempuan ambil bahagian doktor penyakit puan. Pada zaman Khulafaur Rasyidin dulu, zaman Khulafaur Rasyidin, masalah Sayyidina Muhammad, pasal apa ramai hufazul Quran, lautan hafal Quran. Pasal siapa hafal Quran dapat beasiswa, dapat tu gaji besar. Zaman dulu masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Hari ini hak berkait dengan agama ni tak tinggi. Hak lain tinggi. Contoh Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, masalah Sayyidina Muhammad, kan? Ada gaji P5,000. Siapa nak bagi? Masalah Sayyidina Muhammad. Berkait dengan masjid ni taklah, teratur je lah masalah Sayyidina Muhammad. Tapi berkait dengan hak lain-lain tu, naik semua ada tinggi. Ada pula masalah Sayyidina Muhammad, masalah ada kenaikan pula. Kalau hak bagian lain tu, hak bagian masjid ni teratur lah masalah Sayyidina Muhammad. Walaupun telah diperjuangkan, tapi taklah sampai kepada tahap yang membanggakan lagi masalah Sayyidina. Tok Imam ni patut dia kena, yang pertama sekali masalah Sayyidina Muhammad, dia kena fikir lah, mesti orang yang ijazah, ada ijazah. Tok Imam. Contohlah, siapa-siapa nak jadi Imam Al-Haram tu mesti ambil PhD. Sedanglah Imam Sudais, Imam Mahir, semua tu PhD, semua doktor semua tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita pun kena ke arah tu. Siapa nak jadi imam, dia mesti ada degree contohnya. Tu meletakkan tinggi orang jadi imam. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula siapa yang nak jadi bila contohnya diploma ke apa ke, kan? Betul tak? Tu mana menaik tarafkan orang agama. Jangan fikir hal lain yang kita nak tinggi, hak ni kita tak mau bagi tinggi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad, supaya agama kita tinggi. Berbalik dengan perkara yang berkaitan tadi. Dalam hukum Islam, sahabat Sayyidina Muhammad, dalam hukum Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang nak hukum ni, keadilan dia macam ni. Contoh, satu masa satu orang qadhi salah menghukum Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali baju besi dia hilang. Bila baju besi dia hilang, tak apa, hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari dia tengok satu orang Yahudi pakai baju besi dia. Ni baju besi aku. Langsung dia kata, "Hai Yahudi, baju besi aku." Baju besi aku, kata dia. Tu baju besi aku tahu lah baju besi aku. Hanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masalah Sayyidina Muhammad, bawa kes ni ke pengadilan. Jumpa hakim. Masalah Sayyidina Muhammad. Jumpa qadhi, zaman tu yang hukum qadhi. Jadi bawa jumpa qadhi. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila jumpa qadhi ni Yahudi, hak ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni Khulafaur Rasyidin. Kalau Malaysia ni Datuk Ismail Sabri lah, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi bila depan dia, hak ni Sayyidina Ali, hak ni sahabat Sayyidina Muhammad, Yahudi. Oleh kerana ni khalifah, hakim ni banyak tengok dia dari tengok Yahudi. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ketika tu Sayyidina Ali kata, ni aku nampak dah ketidakadilan hang. Hang lebih tengok banyak aku daripada tengok dia. Faham tak? Tu pun dia ambil kira. Maknanya adil. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad qadhi settle dia kata astaghfirullahalazim. Okey, dia pun minta Sayyidina Ali, Khalifah Amirul Mukminin, buktikan kata baju besi ni baju besi Sayyidina Ali punya. Sayyidina Ali kata, nak bukti tu susahlah sikit. Tak ada, aku seorang lah. Sayyidina Muhammad kata, qadhi, kalau macam tu aku hukum baju besi ni dia punya, sebab hang tak boleh buat mai bukti.
Terpana Yahudi tu. Dia tahu baju besi tu bukan dia punya, Sayyidina Ali punya. Tapi hukum Islam tu oleh kerana masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali tak mampu nak bawa bukti, bawa saksi masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya dihukum baju besi tu ialah hang punya. Sedangkan boleh tak buat tindakan lebih ni lain pada tu? Boleh. Dia khalifah. Kecil mata lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Yahudi masuk Islam. Itulah yang dikatakan keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, dalam apapun keadaan masalah Sayyidina Muhammad, saya konsisten, istiqamah dengan yang saya cakap pada pagi ini. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak ada nak kata. Tak ada nak kata masalah Sayyidina Muhammad, menghukum masalah Sayyidina Muhammad dalam mahkamah biasa tu, nak menempati keadilan Islam, saya rasa tak mampu nak capai ke tahap Islam. Contoh, ingat ada dulu satu orang budak perempuan, dia rogol di satu fielda kot di Johor. Dia rogol dan dibunuh. Dia rogol ni oleh guard ni, kemudian budak perempuan dia dibunuh. Ada sama. Hebatnya isu ni cepat dibawa ke mahkamah. Allahumma salli ala Sayyidina. Dia tak macam apa isu adib. Isu adib sampai hari ni tak selesai. Itu benar tak adil. Sedangkan mati. Kan? Masalah Sayyidina Muhammad. Di isu budak ni, masalah Sayyidina Muhammad, bila mana isu tu berlaku, akhirnya mahkamah cepat take over. Jadi perbicaraan tu hari-hari, orang ikuti dengan penuh minat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga last kali keputusannya, yang dibunuh tu, yang bunuh budak perempuan ni, masalah Sayyidina Muhammad, dipenjara 4 tahun, saya tak ingat. Kira hukuman tu paling berat lah, hukuman dunia ni, masalah Sayyidina Muhammad, seumur hidup ke apa, saya tak ingat hukuman tu. Waktu tu saya baca reaksi ataupun komen waris budak ni terhadap hukuman ni. Jadi reaksi ataupun komen daripada pihak waris, soalan Sayyidina Muhammad, dah itu hukuman ke mahkamah kami terima, tapi sebenarnya kami masih belum sampai peringkat kami puas hati terhadap yang tindakan yang diambil terhadap bukan bunuh adik kami. Jadi makna apa? Dia pandang dia mati juga kalau ikut tu. Faham? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu Islam mati, hukum mati. Faham? Ni jiwa manusia. Sebab tu kalau tengok dulu filem dulu-dulu kan, kalau orang tu mati dia panggil, kalau orang tu mati, ni zaman cerita pendekat-pendekat dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kawan ni dia akan cari kawan tu untuk menuntut bela. Faham tak? Maknanya hang kena mati juga. Tu hukum Islam, Tuhan bagi adil. Tuhan yang tahu macam mana perasaan manusia bila mana dibunuh mak dia, ayah dia, kakak dia, adik dia, abang dia, anak dia. Jadi mana hang kena mati juga sebab hang bunuh anak aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dia panggil fitrah manusia. Allahu akbar. Pasal apa orang yang bunuh orang kena mati? Sebab dia telah memutuskan keturunan orang. Tidak ada suatu jenayah yang paling besar melainkan memutuskan keturunan orang. Dia ni kalau dia hidup, dia beranak pinak, tapi hang putuskan keturunan aku. Itu hukum Islam. Okay, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu pada saya, pada pengamatan saya, tidak ada hukum yang paling adil melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi hukum Islam lah yang paling adil sekali. Yang kita doakan insya-Allah, mudah-mudahan Islam akan duduk di tempat paling tinggi itu. Insya-Allah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan segala hukum lain semua akan duduk bawah, hukum Islam yang duduk atas. Sebabnya Islam lah yang boleh bagi keadilan pada semua, tak kira kepada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Islam beri keadilan pada semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab Islam tu sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Bukan setakat untuk orang Islam saja, tapi kepada orang bukan Islam, bahkan binatang-binatang, pokok-pokok kayu. Contoh, kalau Islam perang, masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama sekali, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua-tua, tak boleh bunuh orang perempuan. Bunuh hanyalah yang berperang dengan kita. Orang tanya macam mana? Macam berlaku
perang Amerika dengan Vietnam dulu. Tentera Vietcong ni budak-budak pegang senapang tembak. Lain lah tu. Kalau yang perang kita, tentera dia tu walaupun perempuan, takkan tak boleh tembak. Noh lah kita, dia tembak kita ya. Soalan Sayyidina Muhammad. Hang pegang senapang, hang tembak aku tembak hang. Walaupun hang perempuan, walaupun orang tua, walaupun hang budak sekalipun. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dia keluarkan satu fatwa. Bila mana orang tanya-tanya macam mana satu orang pemuda Palestin, soalan Sayyidina Muhammad, dia belit baju di badan dia dengan bom ni, lepas tu dia pi tengah-tengah pasar Yahudi, dia petik bom, dia mati, Yahudi mati 560 orang ataupun ratus-ratus. Dia mati macam mana? Dia kira syahid ataupun tidak? Fatwa daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, syahid. Pasal apa syahid? Hai, tu tak nama bunuh diri ke tu? Tak. Namanya syahid. Pasal apa? Sebab telah keluar daripada parlimen Yahudi. Setiap anak yang keluar daripada perut seorang perempuan Yahudi, dia tentera Yahudi. Faham tak? Ni dia panggil fatwa orang yang memahami perjuangan Sayyidina Rasulullah Muhammad. Mana? Fatwa orang yang memahami sunnah perjuangan dan mengenal siapa musuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan keadilan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu perkara tu masa dia ni, walaupun kita ni duk ceramah, duk mengajar, kuliah dan sebagainya, sebenarnya bukan semua ilmu kita tahu. Dan sudah pasti bila mana kita duduk di majlis-majlis ilmu, kita akan dapat ilmu. Satu masa dalam perjalanan saya ke Kuala Lumpur nak berkuliah di sana, berhenti di satu masjid subuh, mayang subuh. Lepas mayang subuh, masalah Sayyidina Muhammad, ada orang menyampaikan kuliah subuh. Saya pun sandak dengar. Dalam saya duduk dengar tu, betul saya tak pernah dengar cerita tu. Dan cerita ustaz tu sampai hari ni saya ingat. Dia timbulkan isu tadi. Orang duk kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang membunuh Yahudi, yang meletupkan diri Yahudi mati berkapak. Jadi orang tu dikatakan mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bunuh diri. Kata ustaz ni, dia dengar satu orang syekh daripada Palestin yang datang berceramah di Malaysia. Dia kata, hampa bolehlah hampa hukum ikut pandangan hampa. Hampa tak tahu isu kami. Kami orang Palestin, orang yang duduk di Palestin, masalah Sayyidina Muhammad, kami tak macam hampa. Kalau hampa duduk tempat kami, hampa akan hukum macam kami hukum. Dia cerita, satu masa Yahudi dah masuk kampung dia, serang membunuh habis orang kampung. Termasuk yang kena bunuh mak dia. Mak dia ni dukung dia, masalah Sayyidina Muhammad, dukung dia selamatkan diri. Tapi mak dia kena tembak daripada belakang. Akhirnya mak dia rubah, masalah Sayyidina Muhammad, satu kampung mati, dia boleh hidup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab Allah letak betul lubang peluru masuk tu, darah keluar betul dengan mulut budak ni. Faham tak? Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi 3 hari 3 malam tu, darah duk keluar tu betul dengan mulut dia. Dia hidup dengan minum darah mak dia. Faham tak? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina, itulah aku, kata dia. Jadi subhanallah, itulah yang dikatakan hidup daripada sana. Yang pun rumah macam ni saya tengok dalam video masalah Sayyidina Muhammad, rumah lepas duduk berkurun lama. Mai Yahudi daripada mana tu? Nak duduk di Palestin ni, mai tentera Yahudi suruh keluar malam tu juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata rumah ni dah ada orang beli. Depa nak buat macam mana? Nak kasak tu tentera mai. Akhirnya rumah tu orang duduk, Yahudi duduk, mai daripada Rusia, mai pada mana duduk, masalah Sayyidina Muhammad, depa duduk bawah pokok, tengok rumah depa. Tu nak kata apa? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itulah nasib umat Islam di Palestin.
Kita tak tahulah bulan Ramadan ni mereka macam mana mereka puasa, kita tak tahu. Kita makanan kita serba cukup, bahkan lebih pula, buang lagi. Jadi mereka di sana, Wallahualam. Mereka raya macam ni kita pun tak tahu. Jadi subhanallah. Jadi itulah yang dikatakan keadilan ialah pada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lain daripada itu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, walaupun kita cuba menegakkan keadilan, walaupun kita kata adil, tapi kalau tidak adil pada sisi Allah, jadi tetap namanya tidak adil juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pengajar kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu yang mengajar kita pada pagi ini ialah Zainul Sulaiman, untuk anak anda Daniel Muhammad Ali dan Syaza Muhammad Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Allah makbulkan permintaan mereka. Allah selamatkan mereka di dunia, Allah selamatkan mereka di akhirat esok. Allah kabulkan hajat-hajat mereka. Allah jadikan puasa mereka puasa Allah terima, dan Allah lepaskan mereka semua daripada kemurkaan Dia. Allah masukkan mereka dalam kelompok orang-orang yang dirahmati Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakudanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr. Kita kuliah kita tak tahu kan. Kuliah kita ni sebelum raya ni sampai hari raya. Raya hari apa? Ha? Kalau raya hari Selasa sampai hari Isnin. Kalau raya hari Isnin sampai hari Ahad, insya-Allah. Lepas tu saya akan beritahu baliklah bila kuliah kita akan sambung, insya-Allah. Walaupun apa ni masalah anak-anak pelajar tak ada, tapi anak-anak saya ada, insya-Allah. Jadi mereka akan jadi orang tumpang dengar. Saya kata ada orang dengar, saya tak boleh nak ceramah. Nak ceramah depan tak kerti. Masalah. Tapi anak-anak pelajar kita dah tak balik. Main mengaji lah. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad. Dan ada juga muhibbin kita yang balik. Muhibbin kita ni walaupun anak pelajar tak ada, tapi mereka balik. Mereka balik mereka mai Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah sampai hari raya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita memakmurkan majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.